Good morning, friends. I welcome you all to our e learning program initiated by Vidyadesh Vidyasankul under the valuable guidance by Mr. G.M. Sutria sir. Again, I welcome you to our English lecture. And, friends, as you know, presently our writing section is going on, and in the previous two lectures, we have completed email writings and applications, job application. Okay, and I hope you all have understood these two topics. You all have revised it one more time, and I hope you have no problem. In case I still remind you, in case you have any problem, you can approach me anytime without any kind of hesitation. Okay, but I do personally believe that this writing section is not so hard, it is not so tough, because maybe not maybe, but I'm sure all these topics you all have gone through in your previous standards like 10 or 11, right? So having gone through in the previous standards, you should have no problem in getting these topics, especially of writing sections. So, in this lecture, we are going to start advertisement section. Okay, this is going to be asked in your board's exam. So, we will do this topic of advertisements in today's lecture. ફરી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને યાદી આપું છું, આની પહેલાંના બે લેક્ચરમાં આપણે ઈમેલ રાઇટિંગ અને જોબ એપ્લિકેશન જોઈ ગયા છીએ, અને એવી પણ આશા છે કે તમે લોકોએ ઘરે પૂરતું રિવિઝન કર્યું હશે અથવા કરી રહ્યા હશો, અને તમને કોઈને એવી કોઈ ડિફિકલ્ટી નહીં પડતી હોય, કારણ કે આ બધા જે છે ટોપિક એ તમે તમારા આગલા ધોરણમાં એટલે કે 10-11માં શીખી ગયા છો, બરાબર છે? તો આમ જોઈએ તો આ એક જાતનું રિવિઝન જ કહેવાય, બરાબર ને? આ બધા ટોપિક્સ એકચ્યુઅલી 7, 8, 9, 10, 11 you have been going through all these topics since your 7 or 8 standard, so you should have no problem in getting at them. Okay, so let us start. આજનો આપણો ટોપિક છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ. Friends, in today's fast-paced world, in today's cutthroat competitions age, every product, every service that you offer to the society, you need to make them advertised. You need to have them known by the people of society. First, you have to make everyone aware that you are offering this kind of service or this kind of product. Then only the people will come to know that these types of offer or these types of products or services are available at you, and they will approach you. But for that, you need to let them know about your service. Now, we cannot go door to door, or we cannot approach each and everyone in person to tell them about our product or service. Then how can we approach them, friends? Have you ever thought? Yes, we can approach them through advertisements, right? It is the medium through which we can make them aware about we can make them aware of our service or product. Even Reliance Industries needs advertisements. Even Tata Industry needs advertisement. So for each and every product, the owner or the proprietor of that service will require advertisement. And in today's world, I think we cannot make do without advertisement. Even if there is any festival around, say the next week the people will celebrate kite festival, right? So in the earlier time, advertisement were not prevalent, and people could get that kite. There was no cutthroat competition.
But as you know, in today's world, due to cutthroat competition, you have to advertise about your product. So now you will see, the hoardings or advertisement boards at every corner them that the kites are available here. Kites are sold at very reasonable price over here, or the thread, even the thread. બરાબર છે આર ગ્લાસ્ડ ઓવર હિયર અહીંયા રીલ પાવામાં આવે છે અહીં પતંગ વેચવામાં આવે છે સસ્તા દરે પતંગ વેચવામાં આવે છે તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધું શું છે આ બધું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે બરાબર આજના આ યુગની અંદર એડવર્ટાઇઝમેન્ટની ખૂબ જ અગત્યતા રહેલી છે તમે કોઈ પણ સેવા આપતા હો કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વેચતા હો તો સૌ પ્રથમ તમારે લોકોને એના અંગેની માહિતી આપવી પડતી હોય છે અને આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે એ પાછું ધેર આર મેની સોર્સિસ થ્રુ વિચ યુ કેન give advertisement like magazines newspapers even hoardings or cardboards, right? There are so many sources even nowadays, in this era of technology, mobile applications are also available and useful to some extent to advertise about our products. તો ઘણા ઘણા એવા સ્ત્રોત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેના થકી તમે શું કરી શકો છો તમારી પ્રોડક્ટ કે સેવાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકો છો બરાબર છે તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી એ અગત્યનું પાસું છે ઓકે તમે ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ કોઈ કંપનીમાં જોબ કરવા માટે જશો જો તમે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર ઇફ યુ આર અપોઇન્ટેડ તો તમારે આ જે છે માર્કેટિંગ સ્કિલ તમારી પાસે હોવી ખૂબ જ અગત્યની રહેશે અને માર્કેટિંગ સ્કિલ હોવા માટેની અગત્યતા એ છે કે તમે લોકોને કેવી રીતે તમારી કંપનીની પ્રોડક્ટ સુધી કે તમારી કંપનીની સેવા સુધી લઈ આવો છો તે તમારા માટે અગત્યનું રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આ માટે તમારે અમુક જે વસ્તુઓ હોય છે એનાથી પરિચિત રહેવું પડશે અને એમાંનું એક માધ્યમ છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આજકાલ તમે જોશો તો દરેક પ્રોડક્ટનું એડવર્ટાઇઝિંગ થતું હોય છે બરાબર ને તમે ટીવી જોશો તો ટીવીમાં પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવતી હોય છે ઇવન મોબાઈલનો ઉપયોગ કરો છો તો મોબાઈલમાં પણ તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જુઓ છો ઇવન તમે રસ્તા પર જતા હો તો આજુબાજુ નજર કરો ઇફ યુ લુક અરાઉન્ડ તો તમે જે હોર્ડિંગ્સ હોય કે કાર્ડબોર્ડ્સ હોય બરાબર છે તો ત્યાં આગળ પણ તમને એડવર્ટાઇઝ જોવા મળશે તો આ બધું શું છે આ બધા પ્રયત્નો છે કે તમે એ પ્રોડક્ટ સુધી પહોંચો તમે એ સર્વિસ સુધી પહોંચો એના માટેના પ્રયત્નો હોય છે પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ક્યારે અસરકારક નીવડે વિદ્યાર્થી મિત્રો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની કરી શકાય ઓકે તે નક્કી છે પણ એને કરવા માટેની યોગ્યતા હોવી જોઈએ પહેલું કે તમારી પાસે યોગ્ય સ્કિલ હોવી જોઈએ નહીંતર એવું થતું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટને લોકો બહુ હળવાશથી લેતા હોય છે એને એટલી બધી કોઈ ગંભીરતાથી નથી લેતું કારણ કે આજકાલ યુ વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ લોટ્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ યુ વિલ સી લોટ્સ એન્ડ લોટ્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ બરાબર થ્રુ વેરિયસ સોર્સિસ સો યુ વિલ નોટ નોટિસ the way it should be noticed બરાબર તો that time it is only the presentation that will come to you handy બરાબર કે જે તમને ઉપયોગમાં આવશે આપણી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણે અલગ રીતે કરવી જોઈએ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ સૌથી અગત્યની બાબત છે બરાબર તો આવી રીતે અલગ અલગ પાસા પર ચર્ચાઓ કર્યા પછી આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું ટોપિક ઓકે સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ આર અ મીડિયમ ઓફ રીચિંગ ટુ કન્ઝ્યુમર્સ ફોર વન્સ પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે મેં આગળ પણ તમને કહ્યું કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એવી વસ્તુ છે કે જેના થકી તમે લોકો એટલે કે એસ્પેશિયલી તમારા ગ્રાહકો સુધી તમે પહોંચી શકો ઇન ધીસ competitive world it is important to advertise to get maximum benefit બરાબર છે ને
કે આજના આ સ્પર્ધાત્મક યુગની અંદર આપણા માટે બહુ જરૂરી છે આપણી પ્રોડક્ટનું એડવર્ટાઇઝિંગ કરવું, કે જેથી કરીને આપણને એક મેક્સિમમ એમાંથી પ્રોફિટ મળી રહે, એમ કહીએ કે બેનિફિટ મળી રહે. આજકાલ હું ઘણા એવા ઓનર હોય છે, પ્રોપ્રાઇટર હોય છે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવતો હોઉં છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જેઓ ડિસ્પાઇટ હેવિંગ ગુડ સ્કિલ, ડિસ્પાઇટ હેવિંગ ગુડ પ્રોડક્ટ ટુ ઓફર ધ સોસાયટી, they are not getting as much benefit as they should be getting just because they lack the knowledge of advertisement. બરાબર છે, એ લોકોની પાસે એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું નોલેજ નથી હોતું કે કયા વર્ગને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી. એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં એ પણ આવતું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો. દાખલા તરીકે તમારે માનો કે પોલિસી અંગેની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી હોય તો તમારે કોઈ એવા વર્ગને પકડવો જોઈએ કે જે લોકોને ખરેખર પોલિસીની જરૂરિયાત હોય, કે તમને લાગતું હોય કે આ વર્ગને પોલિસીની જરૂરિયાત છે. હવે એવી કોઈ વ્યક્તિને તમે એમ કહો પ્રીમિયમ ભરવા માટે 10,000નું 15,000નું, કે જેઓની કેપેસિટી નથી અને તે જેઓને કોઈ ભવિષ્યમાં એનો બેનિફિટ થવાનો નથી, તો એ ખોટું છે. બરાબર છે. આ તો એવી વાત થઈ કે ભાઈ જો આપણે આપણી શેમ્પૂનું માર્કેટિંગ કરવું હોય, શેમ્પૂની જાહેરાત કરવી હોય, તો જેના વાળ સારા હોય, બરાબર છે, એને પણ તમે કરી શકો, અથવા તો જેના વાળ રફ હોય, ખરાબ હોય, ટેંગી હોય એવાને પણ કરી શકો. પણ જેના માથા પર વાળ જ ના હોય તો એને તમારે શેમ્પૂની જાહેરાત કરવી જોઈએ નહીં. તો આ પણ એક અગત્યનું પાસું છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે, એ યાદ રાખવું. બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ કેન બી ગીવન ઇન ન્યૂઝપેપર્સ, મેગઝીન્સ, ઓન ટીવી, રેડિયો ઓર ઇન ધ સિનેમા. સિનેમા પણ છે જો એક માધ્યમ. Nowadays, during interval or at the beginning of the movie, initially we see some kind of advertisements right on the screen. બરાબર ને? તમે લોકો પણ અત્યારે તો લોકડાઉન છે એટલે જતા નહીં હો ફિલ્મ જોવા, પણ તમને યાદ જ હશે કે જ્યારે તમે લાસ્ટ ટાઈમ ગયેલા ફિલ્મ જોવા માટે અને ટોકીઝની અંદર ફિલ્મ શરૂ થતાં પહેલાં તમે આવી જાહેરાત જોયેલી, એ તમને પણ યાદ હશે જ, રાઈટ? There are two kinds of advertisements. શું કહે છે? There are two kinds of advertisements. Classified or block or display advertisements. બે પ્રકારની જાહેરાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જુઓ, એક તો ક્લાસિફાઈડ. આ ન્યૂઝપેપરમાં પણ તમને જોવા મળશે આ પ્રકારનું. તમે જોશો તો વેનસડેના ન્યૂઝપેપરમાં હોય છે, સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર કે ગુજરાત સમાચાર, ઇવન ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, સન્ડેના ન્યૂઝપેપરમાં હોય છે. બરાબર છે. અને બ્લોક કે ડિસ્પ્લે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, ઓલી કહીએ ને ટચુકડી જાહેરાત, એ ક્લાસિફાઈડમાં આવતી હોય છે. જ્યારે બ્લોક કે ડિસ્પ્લે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમારી પ્રોડક્ટની કોઈ તમારે ફોટો બતાવવો હોય કે એને લગતું કાંઈ ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો એ પ્રકારની જાહેરાત હોય છે. ઓકે, સી પોઈન્ટ્સ ટુ બી રિમેમ્બર્ડ ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ. હવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓકે તમારે કરવી છે, પણ એની માટેના જે પોઈન્ટ્સ હોય છે, જરૂરી પોઈન્ટ્સ, કે જેનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડે while advertising your products. બરાબર છે. તો એ કયા પોઈન્ટ્સ છે જોઈએ આપણે. લેટ અસ સી. લેટ ઇટ બી પ્રેસાઇઝ. આ એ પોઈન્ટ છે, એટલે કે પહેલો મુદ્દો. કોન્સાઇઝ એન્ડ ક્લિયર. ઘણી એડવર્ટાઇઝ તો એવી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એ શું કહેવા માંગે છે એ કોઈ લોકોને જાણ જ ન થાય. બરાબર, એને ખબર જ ના પડે કે આ એડવર્ટાઇઝ છે ને આ વિષય હતી, તો પણ એ જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ ફ્લોપ જાય. બરાબર, એટલે કે એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ધાર્યું એવું કામ આપી શકે નહીં. બીજું છે બી, યુઝ સિમ્પલ એન્ડ ઇફેક્ટિવ લેંગ્વેજ. તમારે સિમ્પલ અને ઇફેક્ટિવ લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમારે કોઈ એવું તમારું નોલેજ એવું નથી બતાવવાનું કે તમે બહુ નોલેજેબલ છો, કે તમારી ભાષા ખૂબ જ હાઈ છે, સો એન્ડ સો લેંગ્વેજ વેરી ડીપલી એન્ડ ક્વાઇટ વેલ. યુ આર નોટ સપોઝ ટુ શો યોર લિંગ્વિસ્ટિક નોલેજ, બટ તમારે શું બતાવવાનું છે? યુ આર ટુ શો ધ મેક્સિમમ બેનિફિટ્સ ઓર મેક્સિમમ ડિટેલ્સ અબાઉટ યોર પ્રોડક્ટ્સ.
બરાબર. અને પ્રોડક્ટ્સની જ્યારે તમે જાહેરાત કરો છો ત્યારે એ એટલી સિમ્પલ હોવી જોઈએ કે અભણ માણસો, ઇવન ઇલિટરેટ પર્સન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વેરી વેલ. બરાબર. તો એ રીતે તમારે જાહેરાત કરવી જોઈએ. સી, ઇટ શુડ પ્રોજેક્ટ ધ રેક્વાયર્ડ કન્ટેન્ટ. હવે એની અંદર શક્ય હોય તો બધા જેવા ઉપયોગી અથવા જરૂરી કન્ટેન્ટ આવી જવા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર છે. કે એની જે કાંઈ ફીચર્સ, ખાસ કરીને એના ફીચર્સ, બરાબર, એ તમે જો લઈ લો તો લોકોને ખ્યાલ આવે કે તમારી પ્રોડક્ટ શું છે અને એમાં થરુલી તમને એટલે કે લોકોને કેવા પ્રકારના બેનિફિટ્સ મળશે એ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી. બરાબર. તો એ લોકોને જાણ થાય. તો એ તમારે થરુલી જે ફીચર્સ હોય, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય એ લોકોને મળે અથવા લોકોને જાણવા મળે એ રીતની તમારું પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ. એટલે કે એની અંદર બધા કન્ટેન્ટ આવી જવા જોઈએ. યુઝ અ પ્રોપર સ્ટાઇલ વિથ કેચી ફ્રેઝીસ. યુઝ એ પ્રોપર સોરી યુઝ એ પ્રોપર સ્ટાઇલ વિથ કેચી ફ્રેઝીસ. કેચી ફ્રેઝીસ એક ઓનિડા ટીવી હતું, એમાં એમ આવતું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નેબર્સ ઓનર્સ પ્રાઇડ નેબર્સ એનવી. બરાબર. એટલે કે પડોશીઓને ઈર્ષા થાય અને માલિકોએ એને ગર્વ મળે. આ એક કેચી ફ્રેઝ હતું. બરાબર છે. પછી તમે જુઓ એલઆઈસીમાં આવે છે અત્યારે જિંદગી કે સાથ ભી ઓર જિંદગી કે બાદ ભી. બરાબર ને, કે જિંદગીની સાથે અને જિંદગીની પછી પણ. એટલે કે આ કેચી ફ્રેઝ કહેવાય. લોકોને આકર્ષવા માટેના એક જેને કહેવાય ને એટ્રેક્ટિવ સેન્ટેન્સ હોય છે. કે ઇવન આ સેન્ટેન્સમાં પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઘણું ઘણું કહી જતી હોય છે એવો આપને ખ્યાલ આવે. ત્યારબાદ છે ઈ જે છે એમાં લખ્યું છે ઇન ક્લાસિફાઈડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એ ફોર્મલ એન્ડ ટુ ધ પોઈન્ટ એપ્રોચ ઇઝ નેસેસરી. ફોર્મલ એન્ડ ટુ ધ પોઈન્ટ એપ્રોચ ઇઝ નેસેસરી. કેવી જાહેરાતમાં? ક્લાસિફાઈડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય એમાં. બરાબર. ક્યારેક એમાં એવું પણ બને કે જગ્યા ઓછી હોય પણ આપણે આપણા બધા જ પોઈન્ટ્સ આવી જાય એવું આપણે કરવાનું હોય છે. બરાબર. પછી એફ, ઇન ડિસ્પ્લે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ ક્રિએટિવ એન્ડ spontaneous yes method needs to be used. સ્પોન્ટેનિયસ મેથડ એટલે કે કોઈની કોપી ન કરેલી હોવી જોઈએ. બરાબર. એક તો નોવેલ્ટી લાગવી જોઈએ એવી કોઈ મેથડ હોય એનો તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એની અંદરથી તમારું જે ડિસ્પ્લે હોય એટલે કે જે પ્રેઝન્ટેશન હોય એ ખૂબ જ આહલાદક અને એટ્રેક્ટિવ હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને લોકોને એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં રસ પડે અને એ લોકો જોવે. યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ તમારે ભવિષ્યની અંદર જોબ કરશો તો તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે પણ એક પ્લાનિંગ કરવું પડશે. આ હું બધી વાત કરું છું, તમે કોમર્સ રાખ્યું છે. બરાબર. એટલે કોમર્સમાં આગળ જતાં તમે કંપનીમાં જોબ કરો તો તમારે ઈમેલ રાઇટિંગ પણ આવે, જોબ એપ્લિકેશન પણ કરવાની આવે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ કરવાનું આવે. બરાબર છે. એટલા માટે જુઓ કે સરકારે આ બધા જ ટોપિક જે છે એ તમારા કોર્સમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા છે. રાઈટ. તો આપણે આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટની અંદર કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવતી વખતે એના આપણે મુદ્દાઓ જોયા. તમે જસ્ટ આ એક વખત વાંચી લો. આઈ એમ રિમૂવિંગ અંડરલાઇન્સ સો દેટ યુ કેન સી ઇટ ક્લિયરલી. હું તમને 2 મિનિટ્સ આપું છું. સેજ આ સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાઈ રહ્યું છે યુ જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ એન્ડ હેવ ક્લેરિટી અબાઉટ ધ પોઈન્ટ્સ ટુ બી માઇન્ડેડ, ટુ બી કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ. બરાબર છે. જોઈ લો. આશા રાખું છું કે તમે આ પોઈન્ટ્સ વાંચી રહ્યા છો. બરાબર છે.
Points are very easy to understand. There is no any hard word or there is no any difficulty that you cannot understand. And in case uh, you have any problem, you can ask me. ધ્યાનથી વાંચી જાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ પોઈન્ટ્સ જે છે એ તમારે નોટ ડાઉન પણ કરવા જોઈએ અને ખાસ કરીને મોઢે પાકા કરી નાખવા જોઈએ કે જ્યારે તમે આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટનું ટોપિક મતલબ કે ક્વેશ્ચન લખતા હો અથવા તો ઇવન વેન યુ વિલ બી ડુઈંગ યોર વર્ક, યુ વિલ બી ડુઈંગ યોર જોબ, એ સમયે પણ તમને ઇટ કુડ બી બેસ્ટ યુઝડ બાય યુ. ઓકે, સો નાવ વી વિલ મૂવ ઓન. જો અહીંયા આપણને હવે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એક કે કઈ રીતે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવશું, રાઈટ? તો જુઓ, ધી હેડ મિસ્ટ્રેસ of Zydus Global School, Gandhinagar requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of a national newspaper, giving all the necessary details of qualifications and experience. આ એક એવી એડવર્ટાઇઝ છે, કોઈ પ્રોડક્ટ વિશે નથી, તમારે કોઈ વ્યક્તિની જરૂરિયાત છે, બરાબર? યુ હેવ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ સો એન્ડ સો કાઇન્ડ ઓફ પર્સન, એટલે તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપવાની છે. આ એને લગતી જાહેરાત છે. જોઈ લો તમે એક વખત શાંતિથી પહેલાં આ વાંચી નાખો તમે ઉપર શું લખ્યું છે કે હેડમિસ્ટ્રેસ જે છે ઝાયડુસ ગ્લોબલ સ્કૂલ ગાંધીનગર, એને જે છે એ શું છે, રિક્વાયર રિસેપ્શનિસ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બરાબર ને, એની સ્કૂલ માટે. એટલે એ પોતે હવે એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડ્રાફ્ટ કરશે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ એને લગતી જાહેરાત છે. જોઈ લો તમે સેજ. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીએ. જો એને કેવી રીતે જાહેરાત બનાવી છે કે સિચ્યુએશન વેકન્ટ. જો કોઈ વ્યક્તિની જાહેરાત હોય, આપણે કોઈ પોસ્ટ માટે કોઈ વ્યક્તિની જરૂરિયાત હોય, તો આપણે શું લખીશું? સિચ્યુએશન વેકન્ટ. આ ખાસ અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર? હવે અંદર લખ્યું છે વોન્ટેડ રિસેપ્શનિસ્ટ, qualification graduation, also needed good command over English, હિન્દી એન્ડ ગુજરાતી. રિસેપ્શનિસ્ટની જોબ હોય તો તમારે જો આ 3 લેંગ્વેજની જરૂર પડે, બરાબર છે? બિકોઝ યુ આર સપોઝ ટુ ડીલ વિથ ધ પીપલ કમિંગ ફ્રોમ એવરી વોક ઓફ લાઈફ, બરાબર છે? કમિંગ ફ્રોમ ઓલ વોક્સ ઓફ લાઈફ. એ લોકો અલગ અલગ વ્યવસાયમાંથી આવતા હોય, કોઈક ડૉક્ટર હોય, કોઈક એન્જિનિયર હોય, ઇવન કોઈક બહાર ગામથી પણ આવતું હોય. તો યુ નીડ ટુ હેવ કમાન્ડ ઓવર ધીસ 3 લેંગ્વેજીસ: English, Hindi and Gujarati. Pleasant personality and well-mannered. Salary as per school norms. Apply within 1 week with detailed biodata. Connect to the principal Zydus Global School Gandhinagar.
આ એક જાહેરાત છે, જુઓ કેવી સિમ્પલ અને સરળ શબ્દોમાં આ જાહેરાત છે. એટલે અહીંથી એક પોઈન્ટ ક્લિયર થાય છે આપણો કે આપણી જે જાહેરાત હોય એ પ્રિસાઇઝ હોવી જોઈએ અને એકદમ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને લોકો એને સમજી શકે. બરાબર છે. આ કોઈ પ્રોડક્ટ વિશેની જાહેરાત નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. આ એક સિચ્યુએશન છે વેકન્ટ, બરાબર, પોસ્ટ વેકન્ટ છે, આ એના માટેની જાહેરાત છે. જોઈ લો સરસ રીતે. Okay, so let us move on. Second, શું છે? An accountant with 3 years experience needs a part-time job. Write an advertisement for for your local daily in about 50 words. એટલે એવું કહી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અહીંયા એવા પ્રકારની કરવાની છે કે એક વ્યક્તિ છે એકાઉન્ટન્ટ, એને 3 વર્ષનો અનુભવ છે, બરાબર છે, અને એમાં એને જોબની જરૂરિયાત છે. હવે જોબની જરૂરિયાત હોય ને જ્યારે વ્યક્તિને, ત્યારે સિચ્યુએશન વોન્ટેડ આવે છે. યાદ રાખજો, શું આવે છે? સિચ્યુએશન પણ વોન્ટેડ, બરાબર. અને કોઈ પેઢીને, કોઈ સ્કૂલને, કોઈ કંપનીને, કોઈ સંસ્થાને જરૂરિયાત હોય કોઈ વ્યક્તિની, ત્યારે અહીંયા સિચ્યુએશન વોન્ટેડની બદલે શું આવશે? ત્યાં શું આવશે? આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ, સિચ્યુએશન વેકન્ટ, બરાબર છે, ત્યાં એ આવશે. યાદ રાખજો, બરાબર. તો હવે આ ભાઈ શું એની ડિટેલ કેવી રીતે કહે છે જુઓ તમે, ખાસ સમજી લો કે વેલ એક્સપિરિયન્સ્ડ એકાઉન્ટન્ટ having knowledge of tally operations as well as writing accounts, preparing trial balance, profit and loss account and balance sheet work requires balance sheet work, બરાબર, requires part time work preferably in the evening, well conversant in office routine since 3 years, salary negotiable. જુઓ, આ જે છે એ સિચ્યુએશન વોન્ટેડ છે, બરાબર ને, કે આ ભાઈને આ પ્રકારની જોબની જરૂરિયાત છે. આ એ પ્રકારની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એણે આપેલી છે, જુઓ તમે. અને જ્યારે કોઈ કંપનીને જરૂરિયાત પડે ત્યારે સિચ્યુએશન વેકન્ટ, અને કોઈ વ્યક્તિને જરૂરિયાત પડે ત્યારે સિચ્યુએશન વોન્ટેડ. રાઈટ? જોઈ લો તમે. I just remove underlines so that you can go through clearly and without any difficulty. Please contact. એણે શું લખ્યું છે છેલ્લે? પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ દિવ્યકાંત પટેલ 101 સૂર્યા કોમ્પ્લેક્સ નવસારી 982550. બરાબર છે, આવું કંઈક એનો નંબર છે. You are having advertisement sample on your screen. You just go through it and try to understand it. What is this advertisement about? In this advertisement, a person needs a job, so he has given details about his qualification and about his knowledge, so that the related person can contact him. બરાબર ને? જે આ વ્યક્તિની જેને જરૂરિયાત હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વ્યક્તિ એનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે.
જોઈ લ્યો તમે એક વખત. Okay, so now let us move on. Advertisement number 3. You are Rosie or Tony Jamwal while traveling by the Gujarat Mail from Ahmedabad to Mumbai. You lost your Samsonite suitcase. Draft a suitable advertisement to be published in the newspaper giving all necessary details about the suitcase. અહીંયા we are to draft an advertisement to be published in the newspaper in just because we have lost our suitcase while traveling. બરાબર છે. ગુજરાત મેઇલ અમદાવાદથી મુંબઈ જતા દરમિયાન આપણે ધારવાનું છે વી હેવ ટુ ઇમેજિન કે વી આર રોઝી ઓર ટોની જામવાલ. બરાબર કે આપણે જ્યારે અમદાવાદથી મુંબઈ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણી સુટકેસ ખોવાઈ ગઈ. કઈ કંપનીની છે, એની અંદર શું છે, એ બધી ડિટેલ આપણે આપવાની છે. અને આ જે જાહેરાત જે છે એ આપણે ડ્રાફ્ટ કરીને ક્યાં આપવાની છે? ન્યૂઝપેપરમાં પબ્લિશ થાય એ માટે આપણે આપવાની છે. જોઈ લો તમે શેના વિશેનો આ સબ્જેક્ટ છે એ જોઈ લો તમે જસ્ટ. કેમ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મેની સ્ટુડન્ટ્સ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ they are about to do, about what kind of details should be there while drafting advertisement. They do not have this knowledge, and that's why they lag behind in exam. They cannot present properly or do or perform properly in exam. બરાબર છે. આ હું જે તમને સમય આપું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં તમારે આ નથી વાંચવાનું. એમાં તો તમારે ખાલી ધારવાનું જ છે કે આમાં કંઈક લખી શકીએ. તમારે તો ફક્ત આ સબ્જેક્ટ કયો છે એ જ વાંચવાનું છે, કે જેથી કરીને તમારે આઈડિયા તમારે મનમાં તૈયાર કરવા જોઈએ કે ઓકે આમાં કંઈક આવા પ્રકારનું આવશે, આમાં કંઈક આવા પ્રકારનું આવી શકે. એ તમારે ધારવાનું છે. બરાબર. ઓકે, સો જોઈએ આપણે લોસ ઓફ સુટકેસ. લોસ્ટ એ Samsonite classic suitcase of blue color while traveling by Gujarat Mail from Ahmedabad to Mumbai on 8th June 2020 or 2021. You can write any year. The bag contains valuable documents including passports and original school એન્ડ કોલેજ સર્ટિફિકેટ્સ. જો આ ભાઈ જે છે અથવા આ ભાઈ જે છે જામવાલ, બરાબર એમ આપ્યું છે અહીંયા. એટલે ભાઈ કે બેન જે કહો એ તમે, એ પોતે આટલી બધી વસ્તુઓ લઈને ફરી રહ્યા છે. જો પાસપોર્ટ છે અંદર, બરાબર છે, પછી ઓરિજિનલ સ્કૂલ અને કોલેજના સર્ટિફિકેટ છે. તો આ બધી વસ્તુ એ લઈને જઈ રહ્યા હતા એવો મતલબ થયો ને. અને આ આખી સુટકેસ ખોવાઈ ગઈ. બરાબર. હુ સો એવર એટલે જેને કોઈને પણ, હુ સો એવર ફાઇન્ડ્સ ઇટ ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ ટુ રિટર્ન ઇટ ટુ ધ એડ્રેસ ગિવન બિલો ઓર કોન્ટેક્ટ ટુ. આ ફોન નંબર છે. હુ સો એવર એટલે જેને પણ મળે તે. બરાબર ને. હુ સો એવર ફાઇન્ડ્સ ઇટ કે જેને મળે એ આ નંબર ઉપર, આ એડ્રેસ નીચે આપ્યું છે એ પ્રમાણે, અને આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરે.
ધ ફાઇન્ડર શેલ બી suitably rewarded. સ્યુટેબલી રિવોર્ડેડ, પ્રોપરલી રિવોર્ડેડ, જે કહો એ, બરાબર. આવી જાહેરાત તમને ખ્યાલ જ છે, આપણે ક્યાં વાંચતા હોઈએ છીએ? ન્યૂઝપેપરની અંદર, બરાબર ને. કે કોઈ વ્યક્તિનું ની કાંઈ વસ્તુ ખોવાઈ જાય તો એ ન્યૂઝપેપરની અંદર જાહેરાત આપે છે કે ભાઈ આવી કંઈક રિલેટેડ વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ છે અને જેને પણ કોઈને મળે, હુસો એવર ફાઇન્ડ્સ ઇટ આર ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ ટુ કોન્ટેક્ટ ઓન સો એન્ડ સો નંબર. હી ઓર શી વિલ બી suitably ઓર પ્રોપરલી રિવોર્ડેડ, હી વિલ બી ગિવન રિવોર્ડ. બરાબર, આવું બધું આપણે છાપામાં વાંચતા જોઈએ છીએ. હવે આમ જુઓ ને તો તમે ન્યૂઝપેપરના રીડર હો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમને આ ટૉપિકની અંદર કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ન પડવી જોઈએ. કેમ કે પહેલી વસ્તુ એ કે આવા બધાય જે સમાચાર હોય એ ન્યૂઝપેપરની અંદર આવતા જ હોય છે, બરાબર. તો જોઈ લ્યો, ચાલો ફટાફટ નજર ફેરવી નાખો. અહીંયા આપણે એક આખી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હું રાખું છું, જુઓ તમે જોઈ શકો એટલા માટે. Okay, so now let us move on. નંબર 4. અહીંયા શું કહે છે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે યુ આર બિરજુ શર્મા ઓફ 203 સ્મૃતિ કુંજ એપાર્ટમેન્ટ્સ. યુ વોન્ટ ટુ લેટ આઉટ યોર હાઉસ. લેટ આઉટ, વોટ ઇઝ મીન્ટ બાય લેટ આઉટ? લેટ આઉટ એટલે ભાડે આપવું, બરાબર છે. મકાન જે હોય ને એ ભાડે આપવું, એને લેટ આઉટ કહેવાય. તો ડ્રાફ્ટ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર પબ્લિકેશન ઇન ધ ટુ લેટ સેક્શન ઓફ ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ગિવિંગ ધ લોકેશન, ટાઈપ ઓફ અકોમોડેશન, રેન્ટ એક્સપેક્ટેડ એન્ડ કોન્ટેક્ટ એડ્રેસ. બરાબર છે. આ બધી વસ્તુને લગતી તમારે જાહેરાત આપવાની છે. જો અહીંયા આપણી પાસે વસ્તુ છે એટલે આપણે સર્વિસને લગતી આ જાહેરાત છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, કે આપણી પાસે મકાન છે એ આપણે ભાડે આપવાનું છે, એટલે એક જાતની આ સર્વિસ આપીએ છીએ આપણે, એને લગતી જાહેરાત છે, કોઈ પ્રોડક્ટને લગતી જાહેરાત નથી, બરાબર. તો ઉપર શું આવશે? ટુ લેટ એટલે ભાડે આપવાનું. જોઈ લો તમે પહેલાં અહીંયા કયો સબ્જેક્ટ છે, શું કરવાનું છે એ સમજી લો અને પછી આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈએ. ઓકે, તો લેટ અસ મૂવ ઓન. ટુ લેટ, available on rent, a 2-bedroom apartment with attached bath on first floor, Smruti Kunj Apartments, lake facing. લેક ફેસિંગ એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો સી ફેસિંગ હોય તો દરિયા આપણને સામો દેખાય, એમ અહીંયા લેક ફેસિંગ છે એટલે આપણને સામો શું દેખાય છે? સરોવર દેખાય છે, તળાવ દેખાય છે, બરાબર. વસ્ત્રાપુર, અહેમદાબાદ, કમ્પ્લીટ વિથ મોડર્ન ફિટિંગ્સ એન્ડ ફુલ્લી ફર્નિશ્ડ. કમ્પ્લીટ વિથ શું છે? મોડર્ન ફિટિંગ્સ એન્ડ ફુલ્લી ફર્નિશ્ડ. ફૂલ ફર્નિશ્ડ છે, ઘરની અંદર બધી જ એવી વ્યવસ્થાઓ છે કે જે રિક્વાયર હોય, બરાબર છે, સામેવાળી વ્યક્તિને એ બધી જ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ છે, વેલ ફર્નિશ્ડ જેને કહેવાય. તો એવા ઘરને ભાડે દેવાનું છે. અહીંયા જુઓ તમે એણે કઈ રીતે સેન્ટેન્સ બનાવ્યા છે, ખાસ કરીને એણે કેવી રીતે જાહેરાત આપી છે, કેવા શબ્દો વાપર્યા છે એ તમે જુઓ. જેમ કે લેક ફેસિંગ, બરાબર છે, પછી જુઓ ફુલ્લી ફર્નિશ્ડ, પછી મોડર્ન ફિટિંગ્સ. આ બધા શબ્દો એવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે રીડર હોય ને, જેને જરૂરિયાત હોય, બરાબર છે, એ વાંચે ને તો એને તરત ખ્યાલ આવી જાય
કે ઓકે ભાઈ આની અંદર આવા પ્રકારની વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ છે, આ પ્રકારની ફેસિલિટીઝ છે, આપણે રિક્વાયર છે એ પ્રકારની ફેસિલિટીઝ છે આમાં, એવી જાણકારી મળી જાય. બરાબર છે. એટલા માટે જાહેરાત આપણે આગળ પણ જોયું તે પ્રમાણે એવી રીતે હોવી જોઈએ કે સામેવાળી વ્યક્તિને ખૂબ જ સરસ રીતે એને લગતી જરૂરિયાત બધી આવી જાય એવી જાણકારી પણ મળી જાય અને એવું એને ફીલ પણ થાય કે ઓકે અહીંયા આપણે એપ્રોચ કરવો જોઈએ. ટૂંકમાં તમારું પ્રેઝન્ટેશન, ઇન શોર્ટ ઇટ ઇઝ યોર પ્રેઝન્ટેશન દેટ મેટર્સ અ લોટ, માઇન્ડ યુ. બરાબર. હવે ક્યાં આગળ છે રેન્ટ નિગોશિયેબલ. બરાબર છે. રેન્ટ જે છે નેગોશિયેબલ છે. નેગોશિયેબલ એટલે કે ભાઈ વધઘટ ચાલે એમ કે ભાઈ 5,000 નક્કી કહીએ ને પછી આ ભાઈ એમ કે 4500 હું આપીશ, તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો બંનેનું રહે એમ 4600 4700 4700 કે 4700 એ રીતે ટૂંકમાં નેગોશિયેબલ છે. બરાબર. કોન્ટેક્ટ મિસ્ટર જય શાહ 98250 બ્લા 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 બિટવીન 9 to 12 AM. આ સમય દરમિયાન કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. જો બધી જ ડિટેલ આવી ગઈ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે જોશો તો રાઈટ, અહીંયા બધી જ ડિટેલ આવી જાય છે કે કયા સમયે કોન્ટેક્ટ કરવો, એટલે એ સમજવામાં પણ રીડરને મુશ્કેલી પડે નહીં. પછી કેવા પ્રકારની ફેસિલિટીઝ છે અવેલેબલ એ મકાનની અંદર, તો એ પણ રીડરને તરત ખ્યાલ આવી જાય કે ઓકે મારે અહીંયા વેધર આઈ શુડ કોન્ટેક્ટ હિમ ઓર નોટ. બરાબર. તો આ બધી જ જે બાબતો જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને એ રીતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવવી જોઈએ. સો એક વખત નજર ફેરવી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આખી બતાવી રહી છે તમને. બરાબર ને. યુ કેન સી ધ હોલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓન યોર સ્ક્રીન. સો યુ જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ, try to understand what kinds of details are necessary, what kinds of details should be there to make it more attractive. Just go through it. I hope you are going through this advertisement. અને આ જે છે જો તમારી પાસે કેમ્પ ના હોય રેફરન્સ બુક, તો તમારે હું તો એમ કહું છું કે આ બધી જ જે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, આની પહેલાં આપણે જોબ એપ્લિકેશન કરી, એની પહેલાં આપણે ઈમેલ રાઇટિંગ કર્યો, એ બધું જ તમારે શું કરી નાખવું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? લખી નાખવું જોઈએ. બરાબર છે ને. પછી રિવિઝનના લેક્ચરમાં તો આપણે અહીંયા કેમ 3 4 સુધી કર્યું, એમ આગળ પાછા 5 6 એ બધું લેશું. બરાબર છે. પણ એ બધું તો રિવિઝન છે. પણ અત્યારે જો તમારી પાસે કેમ્પ ના હોય તો તમારે આ બધી વસ્તુઓ લખી નાખવી જોઈએ, સો દેટ યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ, યુ કેન રીડ ઇટ when you have time, when you have, when you are studying English, especially writing section. So that time you will require all this, and you don't have to go through your mobile and open this lecture. બરાબર છે કે જેથી કરીને તમારી પાસે જો if you have a notebook, so you can go through directly your notebook. બરાબર. તમારા મોબાઈલ જોવાની કે એમાં લેક્ચર ગોતવાની કે જરૂરિયાત પડે નહીં. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે 4 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ છે. એક એવી છે કે સિચ્યુએશન વેકન્ટ છે, એક એવી એડવર્ટાઇઝ છે કે સિચ્યુએશન વોન્ટેડ છે. બરાબર. રાઈટ. પછી એક એવી જાહેરાત છે કે જેમાં સુટકેસ ભાઈની ખોવાઈ ગઈ છે અને એ પોતે જાહેરાત આપે છે. બરાબર. તમે આ બધાના સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી શકો છો. ત્યારબાદ એક એવી જાહેરાત છે કે જેમાં ઘર ભાડે આપવાનું છે, ટુ
લેટ, બરાબર. રેન્ટ આઉટ, સોરી, લેટ આઉટ એટલે રેન્ટ ઉપર ભાડે, મતલબ કે રેન્ટ ઉપર ઘર આપવું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લેટ આઉટ, રાઈટ. તો આ રીતે તમે આપણે 4 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આ લેક્ચરની અંદર જોઈ. આશા રાખું છું કે આપને સમજાણી હશે. અને હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે નવા ટોપિક સાથે મળીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જ જે ટોપિક રાઇટિંગ સેક્શનની અંદર ચાલી રહ્યા છે એને પ્લીઝ ડુ ટેક ઇટ સિરિયસલી, પ્લીઝ રિવાઇઝ ઇટ, please go through it, okay? And in case you don't understand, you can call me anytime, right? So I hope you enjoyed this lecture, and now we will meet in next lecture. Thank you.